So thanks all for joining. Today we are going to start a new essay written by Francis Bacon. The title is Of Love. The title is Of Love. Maybe we are thinking that love, this noun is very passionate, very lovely, sweet in our life, very well known in our life. Sometimes love is more valuable than our own life, to us, and we prove it in different incidents, events, and occasions of our country, or the history is the evidence, and many people, they are eyewitnesses that sometimes love is treated more than our own life. Love is treated more than our own life. Remember this one. So in honors third year, you all are mature adult. So emotion is not valuable to you and it should not be. But of course emotion should be valued, but it must be argumentative. It must be reasonable. Otherwise you should avoid the meaningless emotion from your life. Otherwise this meaningless emotion, valueless emotion, will stop you in the way of your life, and you cannot concentrate in your daily activities, and you cannot reach to your destination, to your goal. You can't be successful one. Okay, so Of Love, this is an essay written by Francis Bacon, not emotionally. This term, this abstract noun, this metaphysical element, love, though it's working something different in our mind, but this essay is not like that. Francis Bacon, through this essay, he has presented the bad effect of love since the history, in the present and in the past. What happened in the lives of human because of this word love, because of this abstract thing love. Okay, so Francis Bacon has presented something or some information about love argumentatively, reasonably, not emotionally, by using his personal experience, by using his skill and technique. Francis Bacon, he wrote something about this term love, that will show you the right way. What should you do in the case of love? Okay, at what happened in the history of the world because of love, who destroyed his or her life because of love. Okay, so we will learn step by step in this essay of love, and I will share the main essay, not the explanation, main essay, so that you can learn something. And in order to present the result of this word love, Francis Bacon took help from Greek mythology. Try to understand. Francis Bacon used Greek characters in order to prove the result of love. Whether it is good or bad, we will learn after beginning the main text, main essay. Okay, but Francis Bacon took help from the Greek mythology in order to prove this term, this word love. Okay, in order to modify or signify his topic of love. Let's begin the main essay. Okay, so this is the first screen on the main essay. Okay, if you have your academic book and if you have this essay, you can take help from your academic book. Look at the screen. I hope the screen has been changed. Okay, right now, and you will jot down the Greek mythological character. You must jot down, otherwise you will be unable to give answer for the brief questions. Okay, so every single information is very important for brief question. Okay, so the first sentence, look at your screen. This is Of Love, the main essay.
The stage is more beholding to love than the life of man. This is the first sentence written by Francis Bacon. The stage is more. Stage means this world. We know that the world is compared with a theater. The entire world is called a theater, a stage. So the stage is more beholding to love than the life of man. Beholding means obliged or valued. So the people of the world or in this world, love is more valued than the life of man, than the life of human. I think you have understood. Okay? So the stage is more beholding to love than the life of man. Love to us, to the human, is more valuable than the life of man in this world, in the theater of the world. Okay, this is the first sentence. Then, for as to the stage, love is ever matter of comedies, and now and then of tragedies, but in life it doth much mischief, sometimes like a siren, sometimes like a fury. Try to understand this sentence. For as to the stage, that means in this worldly life, in our life, in this worldly life, in this theater, in this world. Here stage means theater. Theater means in this world. If this world is related to us, then in our worldly life, what is the role of love? What is the role of love in our worldly life, in human life? Okay, so love is ever matter of comedies. Sometimes love is a matter of comedies. It is a comic thing, matter of fun. It's a matter of fun. It's not a matter of wisdom. It destroys the wisdom of someone. Even love destroys the wise man. Love destroys the wise man. So it's a matter of comedies. Love is a matter of comedy in our daily life. And now and then of tragedies. Now and then, that means now and then. That means in the present and in the past. In the past and in the present, love is a matter of tragedies. So love will bring tragic moment, tragic fall in your life. Love will bring tragic fall, tragic moment, tragic situation and condition in your life, undoubtedly. Okay, that's why it happened in the past and it happens in the present. That love is a kind of tragedy in our life. In the past it happened and in present it happens. Okay, so love is ever matter of comedies and now and then of tragedies. But in life it doth much mischief. But in our real life, current life, present life, it does much mischief. That means it does much wrong things. Okay, evil things in our real life. Because of love, we take wrong decisions in our life. We destroy our career. We destroy our destiny, our target, our dream, everything because of love. Okay, that's why in life, it doth means it does much mischief, much harm, much wrong things, wrong decisions, whatever. Sometimes like a siren. Remember, look at this word, siren, or you can say siren. Siren, this is a Greek character. This is a Greek character, okay? Siren is a kind of beautiful sea creature. Sea creature means we learned in honors second year the rhyme of the ancient mariner, water snake. Water snake is a ocean animal or ocean creature, sea creature, এক ধরনের সামুদ্রিক সৃষ্টি, সামুদ্রিক প্রাণী. So এখানে a siren or siren, this is a kind of beautiful sea creature in Greek mythology. এটা দেখতে অনেকটাই উপরের একটা অংশ পাখির মতো আর নিচের অংশটা মহিলাদের মতো, উইমেনের মতো. বুঝতে পারছো? এই যে সিরেন, যেটা সামুদ্রিক প্রাণী, যেটা গ্রিক মাইথোলজিতে যার কথা বলা হয়েছে, এটা অর্ধেক অংশ পাখির মতো দেখতে, অর্ধেক অংশ উইমেনদের মতো দেখতে. এটা সমুদ্রে বসবাস করে. এটা কি করে? এটা কি করে? সমুদ্রে যারা যাত্রা করে, সমুদ্রে যারা অ্যাডভেঞ্চারে যায় বা ভয়াজে যায়, তাদেরকে এই সাইরেন নামক অদ্ভুত প্রাণীটা তাদেরকে
আটকে দেয়, তাদেরকে বিভিন্ন রক্স, বিভিন্ন পাথরের মাধ্যমে তাদের শিপকে আটকে দেয়। বুঝতে পারছো? তো এই যে সাইরেন, এই প্রাণীটা, এই অদ্ভুত প্রাণীটা যে দেখতে পাখি, দ্য কম্বিনেশন অফ বার্ড অ্যান্ড উইম্যান, এই সাইরেন সি ক্রিয়েচারটা, এই অদ্ভুত প্রাণীটা যেটা কি করে, যারা অ্যাডভেঞ্চারে যায় বা ভয়াজে যায় সমুদ্রে, তাদেরকে তারা পাথরে লুকিয়ে থেকে বা বিভিন্ন রক্স দ্বারা তাদেরকে আটকে দেয়, তাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করে। ঠিক আছে? তো সামটাইমস লাইক এ সাইরেন, তো লাভ ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ সাইরেন। বলা হচ্ছে যে এই যে ভালোবাসাটা আমাদের জীবনে এই সাইরেনের মতো কাজ করে। কিভাবে? আমাদের চলার পথে এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, জীবনের চলার পথে ভালোবাসাটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন করে সাইরেন সমুদ্রের নিচে বসবাস করে, আর সেখানে যে জাহাজ বা শিপ এগুলো চলাচল করে, এগুলোর যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সে ম্যাটার অফ ডিস্ট্রাকশন হয়, সে কজ অফ ডিস্ট্রাকশন, এই যাত্রা ধ্বংস হওয়ার বা শিপ ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারছো? তো এই সাইরেনের কথা কোথায় পাবা? আমরা জানি যে হোমার ওডিসি লিখছেন, আর ওডিসি বলতে আমরা ইউলিসেসকে বুঝি, ওডিসি বলতে আমরা ইউলিসেসকে বুঝি আমরা। সো হোমার যে ওডিসি লিখেছেন, ওডিসি যাকে আমরা ইউলিসেস হিসেবে জানি, সে ট্রোজান ওয়ারে 10 বছর যুদ্ধ করেছে গ্রিকদের মাঝে এবং ট্রয়দের মাঝে। যে যুদ্ধ হয় হেলেনকে নিয়ে, 10 বছরের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ শেষ করার পর ওডিসি যখন বাড়ির দিকে ফিরতেছিল, তার ইথাকা তার স্টেট, তার কান্ট্রি, ইথাকা একটা প্রদেশ, সেই ইথাকায় যখন ইউলিসেস ফিরতেছিল, ফেরার পথে আমরা জানি আরও 10 বছর সময় লেগেছিল তার বাড়িতে আসতে। এই 10 বছর সে সমুদ্র পথে আসার সময় এই যে ওডিসি অথবা ইউলিসেস, সে কিন্তু এই সাইরেনের পাল্লায় পড়েছিল, সামুদ্রিক এই অদ্ভুত প্রাণীর পাল্লায়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারপর ইউলিসেসকে ফিরে আসতে হয়েছে। তো হোমার এই সাইরেনের কথা ওডিসিতে উল্লেখ করেছেন। ওডিসি কখন লেখা হয়েছে? আজ থেকে 3000 বছর আগে লেখা হয়েছে। বুঝতে পারছো? গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে। তো এটা একটা গ্রিক ম্যাথোলজি থেকে এই ক্যারেক্টারটা নেওয়া, উদাহরণ দেওয়ার জন্য এটা এরকম করে দিছে। আর একটা কি জিনিস দেখো, সামটাইমস লাইক এ ফারি, ফারি FURY, ফারি। দেখো, ফারি ইজ দ্য গডেস অফ রেভেন্স। রেভেন্স মানে কি? প্রতিশোধ। গডেস অফ রেভেন্স। তাহলে ভালোবাসাটা সামটাইমস লাইক আ ফারি, ভালোবাসাটা অনেক সময় বা কোনো সময় কিসের মতো কাজ করে আমাদের জীবনে? একটা গডেস অফ রেভেন্স, যে ভালোবাসা প্রতিশোধ নেয়। বুঝতে পারছো? সামটাইমস লাইক এ ফারি, ফারি ইন গ্রিক মাইথোলজি, ফারি ইজ দ্য গডেস অফ রেভেন্স। বুঝতে পারছো? ফারি ইজ দ্য গডেস অফ রেভেন্স। সে কি করে? এটা দেখতে একটা হরিবল ইয়ার মতো। সে কি করে? এই চুল আছে না মহিলাদের, যেটাকে বলা হয় স্নেকস ইন দ্য হেয়ার। বুঝতে পারছো? এটা দ্বারা বোঝানো হয় যে রেভেন্স, যে গডেস অফ রেভেন্স, গড আর গডেস কিন্তু উইমেন, আর গড হচ্ছে ম্যান, মানে মেল ফিমেল। তো গ্রিক মাইথোলজিতে গডেস আছে। তো এই গডেস কি করে? এই যে যার নাম ফারি বলা হচ্ছে, সে কি করে? তার চুলগুলো কীরকম? সাপের মতো, স্নেইকের মতো, অথবা স্নেইক তার চুলে ঝুলানো, এরকম। মানে তার এক্সপ্রেশনে বোঝা যায় যে সে সবসময় রেভেন্স মুডে থাকে, অ্যাঙ্গার মুডে থাকে, রেভেন্স নিবে এরকম। তো ভালোবাসাটা আমাদের জীবনে কখনো বা ওই সাইরেন নামক সামুদ্রিক অদ্ভুত ক্রিয়েশন বা ক্রিয়েচারের মতো আচরণ করে, যেটা আমাদের জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অথবা কখনো ভালোবাসা আমাদের জীবনে প্রতিশোধ হিসেবে আসে। বুঝতে পারছি? কখনো বা প্রতিশোধ হিসেবে আসে। তাহলে আ ফারি রেফার্স টু আ গ্রিক গডেস অফ রেভেন্স, Greek goddess of ravens, and a siren refers to a sea creature mentioned in the Odyssey written by Homer, and it's a kind of a dangerous creation that brings destruction in the way of voyage for the sailors, for the mariners, for the crews. বুঝতে পারছো? যারা সমুদ্রে যাত্রা করে তারা। তো ভালোবাসাটাও ঠিক এইগুলার মতো আমাদের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য এগুলাকে একে পার্থক্য করার জন্য, কম্পারিজন করার জন্য এক্সাম্পল হিসেবে এই গ্রিক মাইথোলজি থেকে এই ক্যারেক্টারগুলো নিয়েছেন ফ্রান্সিস বেকন। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। দেন দ্য নেক্সট সেন্টেন্স, ইউ মে অবজার্ভ দ্যাট amongst all the great and worthy persons, amongst অথবা ইউ ক্যান সে among all the great and worthy persons, যত মহান এবং ধনী ব্যক্তি আছে, যত মহান এবং ধনী ব্যক্তি, all the popular and celebrity,
all the popular and celebrated persons, legend persons, scholar persons, great persons in the world. You may observe what you will observe. বলতেছে যে গ্রেট মানুষ এবং ধনী মানুষ কোন জমানার মধ্যে, ব্র্যাকেটের মধ্যে বলা আছে হোয়ার অফ দ্য মেমোরি রিমেইন ইদার এনশিয়েন্ট অর রিসেন্ট। অতীতকালের মহান কোনো ব্যক্তি, ধনী কোনো ব্যক্তি হোক বা সাকসেসফুল কোনো ব্যক্তি হোক, অথবা বর্তমান সময়ের কোনো কোনো সাকসেসফুল ব্যক্তি হোক, অথবা কোনো মহান ব্যক্তি হোক, তুমি অবজার্ভ করবে যে, তুমি লক্ষ্য করবে যে, তুমি নোটিস করবে যে দ্যাট আমাংসট অল দ্য গ্রেট অ্যান্ড ওর্থি পারসনস। এটা দিয়ে আবার ব্র্যাকেটে ফ্রান্সিস বেকন বলে দিয়েছেন যে বর্তমান সময়ের কোনো গ্রেট পারসন হোক অথবা অতীতকালের কোনো গ্রেট পারসন হোক, যারা গ্রেট এবং সাকসেসফুল। সাকসেসফুল বলতে যারা ধনী, ব্যবসায়িকভাবে সাকসেসফুল, এই সাকসেসফুলকে বোঝানো হচ্ছে ওর্থি পারসনস। আর গ্রেট পারসন বলতে এডুকেটেড, ট্যালেন্টেড, ওয়াইজ পারসন। বুঝতে পারছো, এদেরকে বোঝানো হচ্ছে। সেটা কোথায়? ইদার এনশিয়েন্ট অর রিসেন্ট। এনশিয়েন্ট মানে রিমোট পাস্ট, অতীতকালে হোক, বা রিসেন্ট বা সম্প্রতি বর্তমান যারা গ্রেট পারসন এবং ওর্থি পারসনস আছে। বলতে চাচ্ছে যে এরা কিন্তু ভালোবাসা থেকে দূরে থাকে, আমরা সামনে এগিয়ে যাই। ইউ মে অবজার্ভ দ্যাট আমাংসট অল দ্য গ্রেট অ্যান্ড ওর্থি পারসনস, হ্যাঁ, দেয়ার ইজ নট ওয়ান দ্যাট হ্যাভ বিন ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য ম্যাড ডিগ্রি অফ লাভ। তাদের মাঝে কাউকে তুমি খুঁজে পাবা না, দ্যার ইজ নট ওয়ান, একজনও খুঁজে পাবা না, দ্যাট হ্যাজ বিন ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য ম্যাড ডিগ্রি অফ লাভ, যারা এই ভালোবাসার পাগলামি আবেগের প্রতি যারা নিজেদেরকে নিয়ে গেছেন বা ড্রাইভেন করেছেন, নিজেদেরকে নিজের অ্যাম্বিশন ভুলে বা নিজের ডিউটি ভুলে যারা ভালোবাসার পাগলামির দিকে নিজেকে নিয়ে গেছেন, এরকম একজনকে তুমি পাবা না। অতীতকালের কোনো মহান ব্যক্তি বলো আর বর্তমান সময়ের কোনো গ্রেট ব্যক্তি বলো, তারা এই কাজটা করেন। বুঝতে পারছো, তারা এই কাজটা করেন। সো দ্যার ইজ নট ওয়ান দ্যাট হ্যাড বিন ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য ম্যাড ডিগ্রি অফ লাভ, হুইচ শোজ দ্যাট great spirits and great business, which shows that great spirits and great business do keep out this weak passion। বলে যে এই যেটা এটাই প্রমাণ করে, which proves that great spirits, great person and great business and their great activities do keep out this weak passion। তারা এই ভালোবাসা ইজ এ উইক প্যাশন। বুঝতে পারছো, ভালোবাসা একটা দুর্বল একটা প্যাশন, সেটা মানুষকে দুর্বল করে দেয়, মানুষের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারছো, এজন্য তিনি বলতেছেন যে এমন কোনো বর্তমান এবং অতীতে কোনো গ্রেট বা সাকসেসফুল পারসন পাওয়া যাবে না যারা ভালোবাসার পাগলামিতে নিজেকে জড়িয়েছেন। আর এটাই প্রমাণ করে যে কোনো গ্রেট স্পিরিটস এবং গ্রেট বিজনেস ডু কিপ আউট দিস উইক প্যাশন। তারা এই দুর্বল আবেগ থেকে, ভালোবাসা থেকে তারা নিজেকে দূরে রাখে। বুঝতে পারছো, তারা নিজেকে দূরে রাখে। এবার দেখো আবার কিছু মনে করো যে কিছু ক্যারেক্টার আসবে, যে কিছু মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার আসবে। বুঝতে পারছো, একটা মাইথোলজি কয় প্রকার কেউ বলতে পারবা? এই যে সেনোরিটা মুন, তুমি জানো মাইথোলজি কয় প্রকার? মানে আমরা সাহিত্যে সাধারণত কয় দেশের মাইথোলজি পড়ি, এটা বলতে পারবা? বা মিথ, কয় দেশের মিথ আমরা পড়ি? জাহিদুল ইসলাম, বাবলি, কেউ বলতে পারবা তোমরা আমরা কয় দেশের মিথ পড়ি বা পড়ার সময় উল্লেখ করি? কয়টা দেশের মিথ জানো না? কেউ জানো না? আমরা দুইটা দেশের মিথ পড়ি, একটা হচ্ছে গ্রিক মিথ আর একটা হচ্ছে রোমান মিথ। মনে থাকবে, একটা হচ্ছে গ্রিক মিথ আর একটা হচ্ছে রোমান মিথ, অর্থাৎ রোমানদের একটা কাল্পনিক কথা, আর একটা হচ্ছে গ্রিকদের। বুঝতে পারছো, দুইটাই ফেমাস, দুইটাই ওল্ড সাহিত্যকর্ম, তবে গ্রিকরা এগিয়ে, রোমানদের থেকে গ্রিকরা এগিয়ে। এজন্য দেখবা যে চিফ গড, যে প্রধান গড গ্রিক মাইথোলজিতে, যে চিফ গড সে হচ্ছে কে রে? সে হচ্ছে কে? তার স্ত্রী হচ্ছে হেরা, সে হচ্ছে জিউস। চিফ গড ইন গ্রিক মাইথোলজিতে চিফ গড হচ্ছে জিউস আর তার স্ত্রী হচ্ছে হেরা। বুঝতে পারছো? আবার ঠিক রোমান মাইথোলজিতে যে চিফ গড তার নাম হচ্ছে জোভ, জোভ অথবা জুপিটার, একই, জোভ অথবা জুপিটার। কি বুঝলা? তাহলে দেখো, আবার যেটাকে আমরা ওডিসি বলি গ্রিক মাইথোলজিতে, ওডিসি যে ক্যারেক্টারের নাম ওডিসি, ওইটা আবার রোমান ক্যারেক্টারে, ওইটার নাম আবার ইউলিসেস। ইংলিশ এবং রোমান শব্দে ওটা ইউলিসেস। বুঝতে পারছো? তো এই জন্য মাথায় একটা জিনিস প্যাঁচ লাগতে পারে বা একটা জিনিস তোমাকে সাফার করাইতে পারে যে একই জিনিসের গডের আবার ভিন্ন নাম কি করে হয়।
একই গড অফ ওয়ার, কিন্তু কখনো বা মার্স, কখনো বা আর একটা। তো এইরকম নাম কখন হতে পারে? এই জন্য এখন থেকে, আজকে থেকে, আগে মনে না থাকলে এখন থেকে মাথায় রাখবা যে মিথ দুই ধরনের ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো হয়। একটা হচ্ছে গ্রিক মিথ বা গ্রিক মাইথোলজি, আর একটা হচ্ছে রোমান মাইথোলজি। বুঝতে পারছো? তো এখানে যে সাইরেন এবং ফারি, এই দুইটা ক্যারেক্টার যে উপরে গেল, এটা হচ্ছে গ্রিক মাইথোলজি থেকে। এখন কিছু ক্যারেক্টারের নাম আসবে বা ফিলোসফারের নাম আসবে বা কিছু কমান্ডার্সের নাম আসবে যারা রোমান মাইথোলজিতে, যাদের জায়গা রোমান মাইথোলজিতে। বুঝতে পারছো? বা রোমান মাইথোলজি অথবা রোমান হিস্ট্রিতে, রোমানের ইতিহাসে। বুঝতে? ইউ মাস্ট একসেপ্ট নেভারথলেস, পরের সেন্টেন্স দেখো, ইউ মাস্ট অ্যাকসেপ্ট নেভারথলেস মার্কাস অ্যান্টোনিও। দেখো মার্কাস অ্যান্টোনিওর মেইন নাম হচ্ছে মার্ক অ্যান্টনি। মার্ক অ্যান্টনি, মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, এই শব্দটা দেখো, মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস। মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, যার ফুল নাম হচ্ছে মার্ক অ্যান্টনি, দ্য হাফ পার্টনার অফ দ্য এম্পায়ার অফ রোম, দ্য হাফ পার্টনার অফ দ্য এম্পায়ার অফ রোম। তাহলে মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, যার নাম হচ্ছে মার্ক অ্যান্টনি, সে কি ছিল? হাফ পার্টনার অফ দ্য এম্পায়ার অফ রোম। অ্যান্ড আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, আপিয়াস ক্লাউডিয়াস দ্য ডিসেমভির অ্যান্ড lawgiver, whereof the former was indeed a voluptuous man and inordinate, but the latter was an austere and wise man. And therefore it seems, though rarely, that love can find entrance not only into an open heart, but also into a heart well forfeited, if watch be not well kept. এটাতে একটু ব্যাখ্যা লাগবে, তোমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে এখানে। এরা মার্কাস অ্যান্টোনিও কারা, তার নাম কেন উল্লেখ করা হয়েছে, এবং আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, আপিয়াস ক্লাউডিয়াস দ্য ডিসেম্ভির, এইগুলো, আপিয়াস ক্লাউডিয়াস তার নাম কেন উল্লেখ করা হয়েছে। দেখো আমরা এখানে কিছু ব্যাখ্যা তাদের দেখো। দেখো মার্কাস অ্যান্টনি, যার অ্যান্টোনিয়াস, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, যার নাম হচ্ছে মূলত মার্ক অ্যান্টনি। বুঝতে পারছো? মার্কাস অ্যান্টোনিয়াসের নাম মার্ক অ্যান্টনি। হু ফেল ইন লাভ উইথ ক্লিওপেট্রা, হু ফেল ইন লাভ উইথ ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রা নামে, এটা আমরা শেক্সপিয়ারের একটা ট্র্যাজেডি আছে যেটা আমরা পড়ব। মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস যে কার প্রেমে পড়েছিল, কার প্রেমে পড়েছিল? ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েছিল। বুঝতে পারছো? মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, দ্যাট মিনস মার্ক অ্যান্টনি, হু ফেল ইন লাভ উইথ ক্লিওপেট্রা। হু ওয়াজ ক্লিওপেট্রা? দ্য ইজিপশিয়ান কুইন। ইজিপশিয়ান অর্থাৎ মিশরের যে রানী ছিল, মিশরের যে রানী ছিল তাকে ইংরেজিতে বলা হয় যে ইজিপশিয়ান কুইন। মার্ক অ্যান্টনি যে প্রেমে পড়েছিল মিশরের রানী, তার নাম কি? ক্লিওপেট্রা। ওকে, বুঝতে পারছো? হাফ পার্টনার অফ দ্য এম্পায়ার অফ রোম। এই যে মার্কাস অ্যান্টনি, মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস যে ইজিপশিয়ানের এক কুইনের প্রেমে পড়েছিল, তার ক্ষমতা দেখো, সে কি করেছিল? দ্য হাফ পার্টনার অফ দ্য এম্পায়ার অফ দ্য রোমান এম্পায়ার, যে রোমান এম্পায়ার অর্ধেক যার ক্ষমতাধারী ছিল, অর্ধেককে যে শাসন করত, সেই ব্যক্তিও প্রেমে পড়েছিল কার? ইজিপশিয়ান কুইনের প্রেমে পড়েছিল, যার নাম ক্লিওপেট্রা। এগুলো মনে রাখবা যে দ্য নেম অফ দ্য ইজিপশিয়ান কুইন ইজ ক্লিওপেট্রা, হু ওয়াজ লাভড বাই মার্ক অ্যান্টনি, অ্যান্ড মার্ক অ্যান্টনি ওয়াজ দ্য মার্ক অ্যান্টনি হু শেয়ার্ড হিজ হাফ এম্পায়ার অফ রোমান ওয়ার্ল্ড। বুঝতে পারছো? এই ব্যক্তিও প্রেমে পড়েছিল। কার প্রেমে পড়েছিল? ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েছিল। তারপরে দেখো, তারপরে নাম আছে কি? আপিয়াস ক্লাউডিয়াস। দেখো আপিয়াস ক্লাউডিয়াসকে ওয়ান অফ দ্য 10 কমিশনার্স অ্যাপয়েন্টেড ইন 451 BC। 451 BC, BC মানে বিফোর কামিং জিসাস ক্রাইস্ট। তাহলে এই ঘটনা কবে ঘটেছিল? আজকে 2000 কত বছর? 2023 সাল। তাহলে 2000 সালে ওইদিকে আরও 500 যোগ দাও। জিসাস ক্রাইস্ট পৃথিবীতে আসার 451 বছর আগে এই যে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, সে পৃথিবীতে এসেছিল, এই ঘটনা ঘটেছিল। জিসাস ক্রাইস্ট পৃথিবীতে আসার 451 বছর আগে, এই জন্য বিসি, বিফোর কামিং জিসাস ক্রাইস্ট, অথবা বিফোর দ্য বার্থ অফ ক্রাইস্ট, জিসাস ক্রাইস্ট। বুঝতে পারছো? তো এই আপিয়াস ক্লাউডিয়াস সে কে ছিল? সে 451 BC, খ্রিস্টপূর্ব 451 বছর পূর্বে সে প্রসিদ্ধ 10 জন কমিশনারের মধ্যে একজন কমিশনার ছিল। যে প্রসিদ্ধ 10 জন কমিশনারের মধ্যে একজন যে কমিশনার ছিল, কে ছিল সেটা হচ্ছে এই যে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস। মনে থাকবে, আপিয়াস ক্লাউডিয়াস।
appointed in 451 BC to draft the laws of Rome. He fell in love with the daughter of the butcher. কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই ব্যক্তিকে একজন আইনজীবী হিসেবে আপিয়াস ক্লাউডিয়াসকে রোমান সাম্রাজ্যে দশজন কমিশনার সিলেক্ট করা হলো, প্রসিদ্ধ 10জন কমিশনার সিলেক্ট করা হলো 451 সালে। তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হলো। তার মধ্যে একজন হচ্ছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস। বাট সে ডিউটি করতে গিয়ে সে একজন বুচার অর্থাৎ একজন কসাইয়ের মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। কে? আপিয়াস ক্লাউডিয়াস যে একটা কসাইয়ের মেয়ের, একটা বুচারের যে গোস্ত মাংস কাটে বিক্রি করে, তার একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। ওকে, হার ফাদার আনএবল টু সেভ হার ফ্রম ডিসগ্রেস কিল্ড হার উইথ হিজ ওন হ্যান্ড। তাহলে এই ব্যক্তি, এই যে মেয়ের বাবা, যে বুচার সে তার মেয়েকে হত্যা করে এই ডিসগ্রেস থেকে বাঁচার জন্য, ডিসরিসপেক্ট থেকে বাঁচার জন্য, যে তার মেয়ে প্রেমে পড়েছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস একজন কমিশনারের প্রেমে পড়েছে যে খুবই পাওয়ারফুল, বা সে তার মেয়ের প্রেমে পড়েছে। এই জন্য তার মেয়েকে বাঁচানোর জন্য সে নিজের হাতে নিজের মেয়েকে হত্যা করে। কে? এই বুচার বলতে যে কি করে, যে কসাই, সে নিজেই তার মেয়েকে হত্যা করে তার মেয়েকে বাঁচানোর জন্য, কারণ তার মেয়ের প্রেমে পড়েছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, one of the 10 commissioners appointed in 451 in Roman Empire. বুঝতে পারছো? তারপরে this incident led to popular revolt and the overthrow of the 10 rulers. বুঝতে পারছো? যে এই যে তার মেয়েকে যে সে নিজেই হত্যা করে, এটা একটা রিভোল্টের সৃষ্টি করে রোমের মধ্যে, এটা একটা রিভোল্টের সৃষ্টি করে, আর এই 10জন কমিশনারকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়, ওভারথ্রো করে দেওয়া হয়। তাহলে এখানে ফ্রান্সিস বেকন বোঝাতে চাচ্ছেন যে দেখো, এই প্রেমে পড়ে গ্রেট 10জন কমিশনারের মধ্যে একজন সাধারণ একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে, আর যার কারণে তার প্রেমে পড়েছে বলে মেয়ের বাবা মেয়েকে হত্যা করে ফেলেছে তার প্রেমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, উপায় ছিল না অন্য কোনো। আর এটাকে কেন্দ্র করে সেখানে সংগ্রাম হয়েছে, মুভমেন্ট হয়েছে, রিভোল্ট হয়েছে আজ থেকে 2500 বছর আগে, এবং এই 10জন কমিশনারকে তাদের পদ থেকে হটায় দেওয়া হয়েছে। তাহলে কারণটা কি? ফ্রান্সিস বেকন ওয়ান্টস টু টেল আস দ্যাট this is a kind of message and this is the result of love, ভালোবাসার ফলাফল, ব্যাড ফলাফল। বুঝতে পারছো? তারপরে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, এবার হচ্ছে দ্য ডিসেম্ভির কাকে বলা হয়? one of the 10 commissioners of Rome. তাহলে এই 10জন কমিশনের মধ্যে একজন হচ্ছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, আর একজন হচ্ছে দ্য ডিসেম্ভির। এই দুইজন কমিশনার্স, ওই 10জনের মধ্যে একজন হচ্ছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, আর একজন হচ্ছে দ্য ডিসেম্ভির। এ হচ্ছে কি একজন কমিশনার অ্যান্ড ল গিভার, যে আইন প্রণয়ন করে। এই দুইজনের মধ্যে দুইজনের দুই রকম কোয়ালিটি। এখানে ফ্রান্সিস বেকন আমাদেরকে বলবে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস যে অনেক দুর্বল হৃদয়ের ছিল, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারতো না, খুবই সেন্সুয়াল ছিল, দ্যাটস ওয়াই সে প্রেমে পড়ছে একটা বুচারের মেয়ের প্রেমে। বাট দ্য ডিসেম্ভির সে কিন্তু স্ট্রিক্টেড ছিল, খুব কঠিন সেলফ কন্ট্রোলার ছিল, তারপরেও কিন্তু তার একটা প্রেম হয়ে যায়। বোঝাতে চাচ্ছে যে তুমি স্ট্রিক্টেড মাইন্ডেড হও আর ওপেন মাইন্ডেড হও, প্রেম তোমার জীবনে এন্ট্রি মারবে। লাভ ক্যান ফাইন্ড ইন্ট্রেন্স, ভালোবাসা এন্ট্রি মারতে পারে। তুমি যদি নিজেকে যতই কন্ট্রোল করো না কেন, অথবা নিজেকে কন্ট্রোল না করো, ভালোবাসা ঠিকই তার জায়গা খুঁজে নেবে যে কোন দিক দিয়ে তোমার জীবনে ঢুকতে হয়, যদি খুবই সতর্ক না থাকো। ইফ ওয়াটস বি নট ওয়েল কেপ্ট, যদি ভালো করে সতর্ক না থাকো, তাহলে লাভ ক্যান ফাইন্ড ইন্টারেস্ট, ভালোবাসা ঠিকই তোমার জীবনে এন্ট্রি মারবে। তো এটা এইরকম একটা জিনিস। তো এখানে রোমান সাম্রাজ্যের 2জন কমান্ডারের নাম বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, যে সেলফ কন্ট্রোলার নয়, যে মনে করো স্ট্রিক্টেড হার্টেড নয়, সে প্রেমে পড়েছে স্বাভাবিক। আরেকজন হচ্ছে দ্য ডিসেম্ভির, যে খুবই স্ট্রিক্টেড, আরেকজন কমান্ডার। তা উভয়ের মধ্যেই প্রেম সংগঠিত হইতে পারে। এই জন্য এখন ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে আপিয়াস ক্লাউডিয়াসকে আর দ্য ডিসেম্ভিরকে, ঠিক আছে, হোয়ার অফ দ্য ফর্মার ওয়াজ ইনডিড আ ভলাপচারাস ম্যান। বুঝতে পারছো? ভলাপচারাস কাকে বলা হচ্ছে? যে এক্সেসিভলি প্যাশনেট, দ্য সেন্সুয়াল, এক্সেসিভলি প্যাশনেট। তাহলে দ্য ফর্মার বলতে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, ঠিক আছে, ফর্মার বলতে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস। দেখো যে হোয়ার অফ দ্য ফর্মার ওয়াজ ইনডিড আ ভলাপচারাস ম্যান, আ প্যাশনেট ম্যান অ্যান্ড ইনঅর্ডিনেট।
বাট দ্য লেটার ওয়াজ অ্যান অস্টায়ার, লেটার দ্য ডিসেম্ভির ওয়াজ অ্যান অস্টায়ার অ্যান্ড ওয়াইস ম্যান। এই দ্বিতীয় যে কমিশনার দ্য ডিসেম্ভির, সে একজন জ্ঞানী মানুষ ছিল এবং স্ট্রিক্টেড সেলফ কন্ট্রোলার একজন ম্যান ছিল। বাট অলসো ইনটু আ হার্ট ওয়েল ফরফিটেড মানে রেস্ট্রিক্টেড হার্ট, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। বুঝতে পারছো? তো বলতেছে অ্যান্ড দেয়ার ফর ইট সিমস দ্যাট লাভ ক্যান ফাইন্ড এন্ট্রেন্স, যে হোক না সে স্ট্রিক্টেড হার্টেড বা কঠিন হার্ট হৃদয়ের অথবা খোলা মাইন্ডের, বা যে প্রেমে পড়তে চায় বা যে প্রেমে পড়তে চায় না, উভয়ের জীবনে লাভ ক্যান ফাইন্ড এন্ট্রেন্স, লাভ এন্ট্রি মারতে পারে, লাভ জানে কিভাবে ঢুকতে হয়। নট অনলি ইনটু অ্যান ওপেন হার্ট, শুধুমাত্র যে মনে করো যে প্যাশনেট খুব তার জীবনেই যে প্রেম আসবে এমনটা নয়, যে যার জীবন স্ট্রিক্টেড তার জীবনেও প্রেম আসতে পারে। বাট অলসো ইনটু এ হার্ট ওয়েল ফরফিটেড, এমন একটা হৃদয়েও প্রেম আসতে পারে যে হৃদয়টা ফরফিটেড, ভালো করে রেস্ট্রিক্টেড, একেবারে সেলফ কন্ট্রোলার, যে হৃদয়টা একেবারে বন্ধ করা, তার মাঝেও প্রেম আসতে পারে। ইফ ওয়াচ বি নট ওয়েল কেপ্ট, যদি ভালো করে খেয়াল রাখা না হয়, এটা মনে রাখতে হবে। বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে আমরা কতগুলো ক্যারেক্টার পেলাম। একটা হচ্ছে মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস, যার নাম হচ্ছে মার্ক অ্যান্টনি, যে হচ্ছে রোমান এম্পায়ারের হাফ, যে শাসন করেছিল, যে প্রেমে পড়েছিল ক্লিওপেট্রা। কার প্রেমে পড়েছিল? ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েছিল। ক্লিওপেট্রাকে ইজিপশিয়ান একজন কুইন। এই তথ্যগুলো মনে রাখি, এগুলো উদাহরণ দেওয়ার জন্য দিছে। আচ্ছা, তারপরে ইট ইজ আ পুয়ার সেইং অফ ইপিকিউরাস, সে একজন মনে করো ফিলোসফার, সে একজন রোমান ফিলোসফার অ্যান্ড অ্যানশিয়েন্ট গ্রিক ফিলোসফার কে এপিকিউরাস নামটা যে দেখতেছো রঙিন কালার করে দিয়েছি। ইট ইজ আ পুয়ার সেইং অফ এপিকিউরাস এই জিনিসটাকে বলেছেন, কি বলেছেন, যে এটা হচ্ছে স্যাটিস ম্যাগনাম অল্টেরি থিয়েটারাম সিউমাস, মানে এই যে গ্রিক যে উচ্চারণ, এটা আমি জাস্ট ইংলিশের মতো করে উচ্চারণ করলাম, এটার গ্রিক অরিজিনাল উচ্চারণ আমার জানা নেই। বুঝতে পারছো? এটা একটা ইংলিশ, আমরা যেভাবে ইংলিশ পড়ি না এইভাবে পড়া হলো। তো স্যাটিস ম্যাগনাম অল্টেরি থিয়েট্রাম সিউমাস, এটা হচ্ছে একটা গ্রিক লেখা, যেটা বলেছেন ইপিকিউরাস, একজন গ্রিক ফিলোসফার। এর ইংলিশ মানে হচ্ছে উই আর এ সাফিসিয়েন্টলি লার্জ থিয়েটার ফর ওয়ান অ্যানাদার, মানে ইন দিস ওয়ার্ল্ড উই অলওয়েজ রান ওয়ান আফটার অ্যানাদার, মানে একটা জেন্ডার আরেকটা জেন্ডারের পিছনে আমরা ঘুরি এবং পাগল হই, এটা এই পৃথিবীতে এটা প্রমাণ পায়। বুঝতে পারছো? এই থিয়েটারে পৃথিবীতে, এটা কে বলেছিল? ইপিকিউরাস, একজন এনশিয়েন্ট গ্রিক ফিলোসফার। তারপর দেখো বলছে অ্যাজ ইফ, উদাহরণের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, দেখো অ্যাজ ইফ ম্যান মেড ফর দ্য কন্টেম্পটেশন অফ হ্যাভেন অ্যান্ড অল নোবেল অবজেক্টস শুড ডু নাথিং বাট নীল বিফোর আ লিটল আইডল মানে হচ্ছে একটা উইম্যানকে তুলনা করা হচ্ছে একটা লিটল আইডলের সঙ্গে। ইফ ম্যান, অ্যাজ ইফ, যেন ম্যান একজন পুরুষ, মেড ফর দ্য কন্টেম্পটেশন অফ হ্যাভেন, যে মনে করে হ্যাভেনের কন্টেম্পটেশনে থাকতে চায়, মানে হ্যাভেনের উপাসনা করতে চায়, কিভাবে? অ্যান্ড অল নোবেল অবজেক্টস, আর সমস্ত ভালো জিনিসের পূজা করতে চায়, ওয়ার্শিপ করতে চায়। শুড ডু নাথিং বাট নীল বিফোর আ লিটল আইডল, কোনো কিছু না করে সে কি করে? একটা লিটল আইডলের সামনে নিজের হাঁটু গেড়ে দেয়, নিজেকে ছোট করে দেয়, আর সেই লিটল আইডল বলতে নারীকে বোঝানো হচ্ছে। অ্যান্ড মেক হিমসেলফ আ সাবজেক্ট, আর নিজেকে তৈরি করে ফেলে, বানিয়ে ফেলে ওই মহিলা বা ওই উইমেনের একটা সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলে। দো নট অফ মাউথ অ্যাজ বিস্ট আর, যদিও মুখ দিয়ে বলতে পারে না, যেমন পশু প্রাণী বলতে পারে না। ইয়েট অফ দ্য আইস, কিন্তু চোখে বলে, চোখ দিয়ে বলে। হুইচ ওয়াজ গিভেন হিম ফর হায়ার পারপোসেস, যেটা তাকে দেয় একে উন্নতি, চোখের যে চাহনি, এটা যাকে দেয় উন্নত মানের একটা উদ্দেশ্য তাকে দেয়। তার এই কথাটার এখানে আমি গ্রিন করে দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সিস বেকন বলতেছে যে এই মানুষ পৃথিবীতে যত হ্যাভেনলি কাজ আছে, ভালো কাজ আছে, এগুলা করতে চায় এবং এগুলাকে ভালো কাজ মনে করে। কোনটাকে? যে একজন নারীর সামনে নিজেকে ছোট করে দেওয়া। যেমন কুসকুস হোতা হ্যায় মুভিতে শাহরুখ খান তিনটা কথা বলে, যে একজন পুরুষ তিনজনের সামনে মাথা নত করে। এক হচ্ছে দুর্গা মা, একটা হচ্ছে নিজের মা, আর একটা হচ্ছে বউ, মানে উইম্যান, যাকে সে ভালোবাসে। এই তিনজন মহিলার সামনে বা তিনজন ব্যক্তির সামনে একজন পুরুষ মাথা নিচু করে। একটা হচ্ছে দুর্গা মা, মানে ছবির তথ্য অনুযায়ী, আরটা হচ্ছে নিজের মা, ওন মাদার, আরটা হচ্ছে গডেস দুর্গা, আরটা হচ্ছে ইয়োর বিলাভড, ইয়োর উইম্যান। তাদের সামনে পুরুষ মাথা নত করে, আর এটাকে তারা ইবাদত মনে করে, ভালো কাজ মনে করে। আর নিজেকে তার মেক হিমসেলফ আ সাবজেক্ট,
নিজেকে তার কি করে তার সুপর্দ করে দেয়, তার আসক্ত বানিয়ে দেয়। যদিও নট অফ দ্য মাউথ, মুখ ফুটে যদিও বলতে পারে না, অ্যাজ বিস্ট আর, যেমন যেমন ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল বা অ্যানিম্যালগুলো মুখ ফুটে প্রেমের কথা বলতে পারে না। ইয়েট অফ দ্য আইস, কিন্তু চোখ দিয়ে ঠিকই বোঝা দেয় এক্সপ্রেশন দিয়ে। হুইচ ওয়াজ গিভেন হিম ফর হায়ার পারপোসেস। বুঝতে পারছো? এটা উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝাই দিলেন কোন কথার উপর। এই যে ইপিকিউরাসের যে বাক্যটা, যে উই আর আ সাফিসিয়েন্টলি লার্জ থিয়েটার ফর অন অ্যানাদার। এই পৃথিবীতে আমরা একজন আরেকজনের পিছনে ছুটে চলি, বিশেষ করে একটা পুরুষ একটা মহিলার পিছনে, বা একটা মহিলা একটা পুরুষের পিছনে আমরা ছুটে চলি, এটা আমাদের এটা অভ্যাস। তারপর ফ্রান্সিস বেকন কি বলতেছে, ইট ইজ আ স্ট্রেঞ্জ থিং, এটা একটা অদ্ভুত বিষয়, টু নোট দ্য এক্সেস অফ দিস প্যাশন and how it braves the nature and value of things by this, that the speaking in a perpetual hyperbole is calmly in nothing but in love. Then Francis Bacon বলতেছে, love is nothing but exaggeration. Love and passion, excess means exaggerate, অতিরিক্ত, অতিরঞ্জন। ভালোবাসাটা হচ্ছে একটা অতিরঞ্জন জাতীয় জিনিস। প্রেমের মধ্যে এটা একটা অদ্ভুত বিষয়, it is a strange thing to note the excess of this passion. এই যে ভালোবাসা, পুরুষের ভালোবাসা, নারীর প্রতি একটা যে আসক্তি, সব কিছু নিজে নীল ডাউন করে দেয়, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, এটা একটা এক্সেস অফ দিস প্যাশন। এটা হচ্ছে এই অনুভূতি, এই ভালোবাসার একটা অতিরঞ্জন। অ্যান্ড হাউ ইট ব্রেভস দ্য নেচার, এবং কিভাবে এটা প্রকৃতিকে বড় করে তোলে, মানে বেশি অতিরঞ্জন করে ব্যাখ্যা করে। অ্যান্ড ভ্যালু অফ থিংস, এবং সব জিনিসের মূল্য বাড়ায় দেয়। বাই দিস লাভ, দ্যাট দ্য স্পিকিং in a perpetual hyperbole is calmly is nothing but in love. তো এই যে অতিরঞ্জন, মানে অতিরিক্ত করে বলা, অনেক বেশি করে বলা, বেশি করে ভাবা, তো এটা মাত্র প্রেমে পড়ার পরেই পসিবল হয়। যে ব্যক্তিরা প্রেম করে বা যে ব্যক্তি প্রেমে পড়েছে, তার দ্বারা এইরকম কাজ করা সম্ভব, অন্য কারো দ্বারা এইরকম কাজ হবে না। অর্থাৎ প্রেমের মধ্যে কি রয়েছে? অতিরঞ্জন রয়েছে। প্রেমের মধ্যে অতিরঞ্জন রয়েছে, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ওকে, সো there is exaggeration and extravagant extra expression in love relationship, in love. বুঝতে পারছো? এজন্য দেখো এবার কি বলতেছে ফ্রান্সিস বেকন, neither is it merely in the phrase, যেটাকে আমরা কোনো শব্দেও কাউন্ট করি না। মানে কোনো শব্দেও কাউন্ট করি না বলতে কি, যেগুলো এত অতিরঞ্জন ভালোবাসায়, যেটাকে তুমি কোনো মিনিংফুল শব্দের মধ্যেই ফেলতে পারবে না, কারণ ভালোবাসায় অতিরঞ্জন থাকে। for whereas it hath been well said that the arch flatterer, with whom all the pretty flatterers have intelligence, is a man's self, certainly the lover is more. বলে যে পৃথিবীতে যতগুলো ফ্ল্যাটারার আছে, ফ্ল্যাটারের বাংলা, ভালো বাংলা কি বলে না, যে ফ্লার্ট করতেছো আমার সঙ্গে, ফ্ল্যাটারের ভালো বাংলা কি? যে মহিলাদের সঙ্গে যারা কি করে ফ্লার্ট করে, তাদেরকে পটায়, মহিলা পটানোর যারা ওস্তাদ। ইট হ্যাড বিন ওয়েল সেট, এটা এই জন্য এটা ভালো করে বলা হয় যে ঢপবাজ। আচ্ছা সেতি দাস, ঢপবাজ, ওকে, ঢপবাজে মেনে নিলাম। তো দ্য ফ্ল্যাটারার মানে যদি ঢপবাজ হয়, তো এটা ভালো বলা হয় দ্যাট দ্য আর্ক ফ্ল্যাটারার উইথ হুম অল দ্য প্রিটি ফ্ল্যাটারার্স হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স। মনে রাখবা যে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটারার্স, যাদের ইন্টেলিজেন্স আছে, বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি ছাড়া কিন্তু ফ্ল্যাট করতে পারবে না, ইজ এ ম্যানস সেলফ। বুঝতে পারছো? এটা মানুষের নিজের সম্পর্কে, সে নিজের বিউটি দিয়ে, নিজের সব কিছু দিয়ে আরেকজনের সঙ্গে ঢপবাজি করে, মানে ফ্লার্ট করে কোনো মহিলাদের সঙ্গে। সার্টেনলি, নিশ্চিতভাবে, দ্য লাভার ইজ মোর। পৃথিবীতে যত ঢপবাজ আছে, যে নিজেদের সঙ্গে ঢপবাজি করে বা অন্যদের সঙ্গে ঢপবাজি করে বা অন্য ঢপবাজদের সাথে ঢপবাজি করে, সেতী দাসের ভাষায়, সব থেকে বড় ফ্ল্যাটার হচ্ছে কি? দ্য লাভার ইজ মোর। তো প্রেমিক হচ্ছে সব থেকে বড় ঢপবাজ। অতিরঞ্জন করতে করতে এত বড় বাটপাড়ি করে, সব থেকে বড় ঢপবাজ হচ্ছে লাভার ইজ মোর। প্রেমিক হচ্ছে সব থেকে বড় ঢপবাজ। For there was never proud man thought so absurdly well of himself as the lover doth of the person loved. পৃথিবীতে এমন কোনো গর্ববতী, মানে গর্ববোধকারী পুরুষ নেই যে এইভাবে তার চিন্তায় এত গর্ব করে বলে, যেমন একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে গর্ব করে বলে। বুঝতে পারছো? সো ফর দেয়ার ওয়াজ নেভার প্রাউড ম্যান, এখানে কোনো এইরকম কোনো গর্বকারী ব্যক্তি নেই, থট যাকে ভাবা হয় সো অবজার্টলি ওয়েল অফ হিমসেলফ, যে নিজের প্রেমিকার সম্পর্কে বা নিজের সম্পর্কে এত ভালো করে প্রাউড ফিল করে, অ্যাজ দ্য লাভার ডথ অফ দ্য পার্সন লাভ। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যে নিজের
প্রেমিকা নিজের সম্পর্কে বা নিজের প্রেমিকার সম্পর্কে, নিজের অন্য কারো সম্পর্কে এত বেশি গর্বের সহিত কথা বলে, অ্যাজ দ্য লাভার ডথ অফ দ্য পারসন লাভড, অ্যাজ দ্য লাভার ডাজ অফ দ্য পারসন লাভড। প্রেমিকা যেমন প্রশংসা করে যাকে সে ভালোবাসে তার সম্পর্কে, প্রাউড ফিল করে, এরকম কেউ পৃথিবীতে নেই। আশা করি বুঝতে পারছো এটার মানেটা কি। অ্যান্ড দেয়ার ফর ইট ওয়াজ ওয়েল সেড, আর এই জন্যই এটা 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 বলা হয়। কে বলছে? বলছে যে এটা বলছে পাবলিলিয়াস সাইরাস, একজন ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি, আজকে থেকে 2122 বছর আগে, অর্থাৎ জেসাস ক্রাইস্ট জন্মের 100 বছর আগে একজন ফিলোসফার, যে বলছেন, যার নাম হচ্ছে পাবলিয়াস সাইরাস। এটা এখানে মেন টেক্সটে এটা নাই, এটা এক্সপ্লেনেশনে দেওয়া আছে, আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি যাতে করে তোমাদেরকে এক্সপ্লেনেশন খোঁজা না লাগে। তো পাবলিয়াস সাইরাস সে একটা কথা বলেন, যেটাকে ইংলিশে বলা হয় দ্যাট ইট ইজ ইম্পসিবল টু লাভ অ্যান্ড বি ওয়াইজ। এই সেন্টেন্সটা মুখস্থ করবা। এজন্যই তো বলছেন যে দ্যাটস হোয়াই ইট ওয়াজ ওয়েল সেড। এটা বলা হয় যে, কে বলছে? যে পাবলিয়াস সাইরিয়াস ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসি, যে প্রথম জিসাস ক্রাইস্টের 100 বছর আগে যে পৃথিবীতে এসেছিল, এইরকম একজন ফিলোসফার বলছেন যে দ্যাট ইট ইজ ইম্পসিবল টু লাভ অ্যান্ড টু বি ওয়াইজ। মানে এটা অসম্ভব যে তুমি একই সময় একজন প্রেমিক বা প্রেম করবা আর নিজেকে একজন জ্ঞানী হিসেবে মনে করবা। ইটস ইম্পসিবল, এটা পসিবল না। তাহলে এই কথাটার ব্যাখ্যা কি? যে ইফ ইউ আর ইন লাভ ইউ আর সেন্সলেস, ইউ আর লাইক ইন ম্যাডনেস, you are like in madness, no doubt, undoubtedly you are in the state of madness, senseless, you are a state of senseless, বুঝতে পারছো? ব্রেইনলেস, তুমি এখন অলমোস্ট ব্লাইন্ড, সাইটলেস, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, কি করতেছে, কোনটা ভালো মন্দ তোমার মাথায় একটাও কাজ করবে না। তোমার একটাই কাজ করবে যে তোমার বিলাপটের হাত ধরে একদম পাবলিকের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া। এত মানুষ যে তোমাকে দেখতেছে এটা তোমার কোনো খেয়াল থাকবে না, আর তোমার কমন সেন্স, তোমার প্রেস্টিজ কোনোটাই কাজ করবে না। ভালোবাসায় পড়তে হলে তোমার প্রেম তত স্ট্রং হবে যত তুমি লজ্জাহীন হতে পারবা। দ্য মোর ইউ শেমলেস, দ্য মোর ইউর লাভ ইজ স্ট্রং। বুঝতে পারছো? যত তুমি লজ্জাহীন হবা তোমার ভালোবাসা তত সুন্দর হবে এবং ততই লাস্টিং করবে। বুঝতে পারছো? কারণ লজ্জা থাকলে ভালোবাসা হবে না। তো অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রেও যে যত বড় অ্যাক্টর হতে চায় তত বড় লজ্জাহীন তাকে হইতে হবে। বুঝতে পারছো? লজ্জা করলে অ্যাক্টর হওয়া যাবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো, এই জন্য বলতেছে যে দ্যাট ইট ইজ ইম্পসিবল টু লাভ অ্যান্ড বি ওয়াইজ। কে বলছে? পাবলিলিয়াস সাইরাস নামে একজন ফিলোসফার, সে বলছেন যে ইট ইজ ইম্পসিবল টু লাভ অ্যান্ড বি ওয়াইজ। সে তো তার গ্রিক ভাষায় বলছে, কিন্তু ফ্রান্সিস বেকন এটাকে ইংলিশে বলছেন। এই জন্য বলা হয় যে ফ্রান্সিস বেকন সেড it is impossible to love and to be wise. I hope you understood. Neither doth this weakness appear to others only, and not to the partly loved, but to the loved most of all, except the love of reciproque. For it is a true rule that love is ever rewarded, either with the reciproque or with an inward and secret tempt. যাই হোক, আজকে এ পর্যন্তই থাক। মেটাফোর হিসাবে, সিমিলি হিসাবে বা অ্যালুশন হিসাবে, রেফারেন্স হিসাবে এই ক্যারেক্টারগুলো কেন ব্যবহার করেছেন, এই ফিলোসফারদের নাম কেন ব্যবহার করেছেন? তিনি যে লাভ নামক একটা জিনিসকে পৃথিবীর মানুষদের জন্য উইকনেস হিসাবে প্রুভ করতেছেন, যেটা মানুষের ক্ষতি করে, এর জন্য তো স্ট্রং এভিডেন্ট এবং স্ট্রং আর্গুমেন্ট দরকার, রিজন দরকার, উইট দরকার। বুঝতে পারছো? এজন্য তিনি অ্যালুশন হিসাবে, এই রেফারেন্স হিসাবে বা অ্যালুশন হিসাবে তিনি এই গ্রিক এবং এনশিয়েন্ট এই ক্যারেক্টার্সগুলো ইউজ করেছেন। এটা তোমাদেরকে এগুলো ভেবে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে যে কেন তিনি এই লাভ টপিকে এত সিরিয়াস জিনিস দিয়ে তিনি মার্কাস অ্যান্টোনি, তারপরে আপিয়াস ক্লাউডিয়াস, তারপরে ডিসেম্বলির, এগুলো কেন তিনি ব্যবহার করলেন? কারণ তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে ভালোবাসা ভালো জিনিস নয়। তবে হ্যাঁ, শেষের দিকে তিনি বলবেন যে ভালোবাসা যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে হয় এটা খুব বেস্ট একটা ভালোবাসা, ভালোবাসা যদি ফ্রেন্ডসদের মাঝে হয় এটা একটা বেস্ট ভালোবাসা, এটা তিনি বলবেন। কারণ হাজব্যান্ড ওয়াইফের ভালোবাসা নেক্সট জেনারেশন অথবা নিউ জেনারেশন তৈরি করে, এটাও তিনি বলে দিবেন। তো এটা আমরা আগামীকালকে শেষ করে অফ রেভেঞ্জে চলে যাব। ওকে, আজকে এ পর্যন্তই।